हेलो नमस्कार किए कहउछंती। नमस्कार मु मानस रंजन बेहरा कहूली जगतसिंहपुर टाउन रू। मानस भाई नमस्कार केमती अछंती। मु तो एकदम बिंदास अच्छी आपण मध्य बिंदास थे मोर आशा एवं विश्वास। निहाती मु बहुत बिंदास अच्छी बहुत भलो अच्छी। तबे आपन को हेलो श्रोता बंधु कार्यक्रम रे एक नियारा प्रयास चलीची आस बुली जिबा रेडियो मेला कार्यक्रम को स्वागत करूची। तबे रेडियो विषय रे अनेक आलोचना जारी रहिबो। तबे प्रथमे जानिया पई चाहिबी केबेठारु आपण रेडियो सुनंती। गोटे जिनस होची कोन आखिरु झरुथिबा लुह ओ नीरवता पछरे लुचि रहिथिबा दुख बुझी पारुथिबा भली मनुष्यटी जदि आपनक पाखरे अछि तेबे बुझि नियंतु आपनक दुनिया रे जने भाग्यवान मनुष्य अछंती। ठीक सेही परी खाली मो जीवन रे नुहे समस्त को मु गोटे उपदेश देवी। समस्त तो टीवी देखुथिबे मोबाइल देखुथिबे सब किछि देखुथिबे किंतु रेडियो को सेतिके आपणांतु जेमती कि आपनक पाखरे गोटे सुंदर साथी मध्य रहिछि बेले आपण सब बेले भाबी परिबे। आपनक जीवन रे जेबे भी जेते बेले भी जहाँ भी दुख आसु सुख आसु जहाँ भी किछि आसु किंतु थरे रेडियो सुनंतु ना तार मजा पूरा नियारा मो मतरे। भाई ई रंगीन कार्यक्रम को आपनकर ई सुंदर कथा आहुरी रंगीन कर देला बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाबरे बुझाई देले जे रेडियो रो जो भल पाइबा केते गाढ़ केते निबिड़ होई पारे कथा आपनक कथारु स्पष्ट बारी होची। तबे आसंता फेब्रुआरी 13 और 14 तारिख भंजकला मंडप भुवनेश्वर ठारे आयोजन होची 10म अंतर्जातीय रेडियो मेला। आपण आसुछंती तो निश्चित भाव जो रेडियो मेला बा रेडियो फेयर भंजकला मंडप रे फेब्रुआरी 13 तारिख फेब्रुआरी 14 तारिख अनुष्ठित हेबाकु जाउची। कर्ममय जीवन भितर निश्चित भाव में चेष्टा करी जीवा पई किंतु समस्त गोटे आह्वान रहिबो समस्ते आसंतु रेडियो मेला बुलंतु रेडियो रो मजा उठांतु रेडियो विषय सविशेष विवरणी पांतु। गोटे जिनस खास करी गोटे जिनस कहबी जेतेबेले साइक्लोन आसुची कि फ्लड आसुची जहाँ भी किसी आमर प्राकृतिक विपर्य आसुची आम पाखे करेन्ट नहीं सत किंतु बैटरी माध्यम नले मोबाइल माध्यम आम रेडियो को आम आम पकेट रे पाई पाउछे आम हाथ पाहांतारे पाई पाउछे तार मध्य सुविधा सुजोग विषय में आसिक अवगत हुंतु। खाली रेडियो कहले आम खाली रेडियो को ना रेडियो कौन रेडियो बाबद आम से सविशेष विवरणी पाइबा ये प्रयास जारी रही जो माने भी ऑर्गेनाइजिंग करूचंती बा रेडियो फेयर को आयोजन करूचंती से कर्मकर्ता मानक मध्य मोर सेतिकी हृदय शुभेच्छा दउची कि जे एत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करूछन आ समस्त आह्वान रहबो समस्त आसंतु रेडियो विषय जानतु रेडियो को भल भाव जानतु एवं रेडियो सेमानकर पॉकेट रे अछि बा हाथ मुठा रे अछि बोली सेमाने जानतु। बहुत बहुत सुंदर कथा कहले आपनको शुभेच्छा वार्ता मध्य आमर समस्त कार्यकर्ता कर्मकर्ता समस्त पाखरे पहुंचीबो। तबे आपण जगतसिंहपुर कहउछंती तबे जगतसिंहपुर गोटे 1999 मसिया रे गोटे कराल रूप देखिथिला महाबात्यार से समय रेडियो रो किछ अनुभूति को आपण बखाणीबे कि जदि कहबा 1999 मसिया अक्टोबर 29 तारिख जो सुपर साइक्लोन हेतिला जगतसिंहपुर उपकूलवर्ती ओडिशार जो केते गुड़िए जिला रहिला जगतसिंहपुर भद्रक केन्द्रापड़ा पुरी कटक जाजपुर यही सब जिला मानक जो सुपर साइक्लोन देखी 1999 मसीह अक्टोबर 29 मसीह जो सुपर साइक्लोन होता सारा विश्व देखी कराल रूप तो 1999 मसीहा को आखि आगे रखिकी वर्तमान 2024 मसीह आम पाद देइछंती दीर्घ 23-24 वर्षर दीर्घ 23-24 वर्षर अंत घटे आम आज गोटे नुआ दुनिया बा नुआ परिवेश आम आज पाद देइछे कहले अत्युक्ति हेब ना किंतु सेते बळर दुनिया वर्तमान दुनिया भितर बहुत फरक आसी। वर्तमान समस्त पाखरे डिजिटल रो जहाँ भी सुविधा इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रो जहाँ भी सुविधा वर्तमान समस्त घरे घरे सेते 1999 मसीह क्या पाखे ही फोन नथिला वर्तमान समस्त पाखे ही फोन रोचे समस्त पाखे ही माने सेल फोन रोचे तो समस्त ही से सेल फोन माध्यम समस्त रेडियो शुणी पारुथिबे। रेडियो गोटे जिनिस 1999 मसीहा को आम जदि आखि आगे रखिकी 2024 मसीहा को आम जदि आलोचना करिबा बा तर्जमा करिबा ताहले आजिका डेट रे आपण देखुथिबे करेंट रो प्रॉब्लम रहुची
ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ନିହାତି ବିଜୁଳି କାଟ ହଉଛି ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମରଜେନ୍ସି ଆମର ଯାହାବି କିଛି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ରେଡିଓର ଏବେ ସବୁ ରେଡିଓର ଆପ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରେଡିଓର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଖୋଲିକି ଆମେ ରଖିପାରିବା ଆମ ମୋବାଇଲରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରେଡିଓଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସେଇ 1999 ମସିହାରେ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖବର ଯାହା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆମର କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ମୋବାଇଲ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ 1999 ମସିହା ଆଉ 2024 ମସିହାକୁ ଆମେ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ହଉଛି ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଠାରେ ବା ଆମ ଟିପରେ। ଆମେ କାହିଁକି ରେଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ରେଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେଇ ପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ମାନସ ବାବୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି କିନ୍ତୁ ରେଡିଓର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆମେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରେଡିଓ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡିଓ ଅଛି କି? ହଁ ରେଡିଓ ତ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ତ ଆଉ ଯେହେତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ରେଡିଓ ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇ ହବନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ରେଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ରେଡିଓ ସହିତ ମୁଁ ଜଡିତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରେଡିଓକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଠା ସ୍ମୃତି କଣ ଅଛି ରେଡିଓକୁ ନେଇ? ମିଠା ସ୍ମୃତି ରେଡିଓକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡିତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଆଉ ରେଡିଓର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରେଡିଓକୁ ନେଇକି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନସ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ? ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଖପାଖ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ମୋ କାନକୁ ଆସେ ବା ମୋ ନଜରକୁ ଆସେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହଉଛି ବା ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆମର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ନମ୍ବରଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ବି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନେ ସେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ନମ୍ବରଟି ହଉଛି 9348774612। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବରଟି ହଉଛି 9040811464। ଏ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋର ଗ୍ରୁପରେ ବି ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ରକ୍ତଦାତା ଗ୍ରୁପରେ ଜଗତସିଂହପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ହଉଛି ରଞ୍ଜନ ମାନସ। ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମତେ ଇନବକ୍ସ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ତା ସହିତ ମିଠା ସ୍ମୃତି କି ରେଡିଓକୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ରେଡିଓର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13 ଏବଂ 14 ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆସ ବୁଲିଯିବା ରେଡିଓ ମେଳା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।
ଭାବ ଆବେଗ ଶବଦର ସିନ୍ଧୁ